美军无人侦察机在黑海坠毁后，美俄军方高层紧急通话，互相指责对方的行为极具挑衅性。双方还先后公布了由各自飞机上所拍摄的画面。据美国媒体报道，俄军舰已经率先抵达坠机海域，展开打捞作业。而美军方则信心满满，称俄方不可能从残骸中获取任何有用信息。当地时间15号，美军 MQ-9死神无人机在黑海坠毁后的第二天，俄罗斯国防部长绍伊古应约与美国国防部长奥斯汀通电话，这是两人5个月以来首次直接通话。据俄国防部通告，绍伊古在通话时指出，事发原因为美方不遵守俄方在进行特别军事行动时宣布建立飞行限制区的相关规定，并增加对俄方的情报活动。美方无人机在克里米亚沿海飞行具有挑衅性，会诱发黑海地区局势升级。俄方将继续对所有挑衅行为做出相应回应，而美方则批评俄军飞行员在国际空域的行为非常不专业，极具侵略性。It's important that great powers be models of transparency and communication. And the United States will continue to fly and to operate wherever international law allows. And it is incumbent upon Russia to operate its military aircraft in a safe and professional manner. 同一天，美军参谋长联席会议主席马克米利也与俄武装力量总参谋长格拉西莫夫进行了单独通话。I can tell you with certainty, though, that we have absolute evidence of the contact, the intercepts, etc., and it's very aggressive. You've heard about the dumping of the fuel and everything else. We have video evidence of all. 记者会上，美方并未公开所谓证据，相反，俄罗斯却公布了拦截美方无人机的一段视频。只有短短几秒的视频显示，俄军苏27战斗机从美军 MQ-9死神旁边高速掠过。当时双方并没有在空中进行肢体接触。One of the big questions that what's the level of intention? In other words, did Putin himself order this? Did the Russian military order this? Was this a Russian pilot who saw an opportunity and was sort of acting on his own? We may not know that, or it may take us a while to go figure that out. I'm sure that President Biden is going to be thinking that what he's trying to avoid here is, of course, is an escalation with the Russians. Remember, his first goal in this war has been help the Ukrainians. So my guess is that both sides will probably cool it down, even while declaring themselves in the right. 就在16号晚些时候，美国欧洲司令部也发布了据称是由涉事美军 MQ-9无人机拍摄的现场画面。视频显示，一架俄军苏27战机逐渐接近这架美军无人机，并在拦截过程中倾倒燃料。随后，两架飞机相撞，视频也因此中断。美国防部称，这一遭遇事件持续了30至40分钟。事实上，自去年俄乌冲突爆发以来，美俄战机在俄周边海空域展开了多次侦察与反袭扰的较量。而此次无人机坠毁事件，也是1年多以来美俄战机首次发生相撞事故。随着俄乌冲突进入关键时刻，外界也担忧此次事故是否会导致局势朝着更加危险的方向升级。在俄乌冲突发生以后呢，美国把很多的这种 MQ-9无人机呢部署在了罗马尼亚，经常在黑海地区进行这种侦察监视的活动。正是因为它的侦察监视的活动，把这些情报提供给了乌克兰，所以乌克兰用无人机、无人的艇，还有其他一些装备打击了俄罗斯的黑海舰队。那么引起了俄罗斯的高度警觉。那将来很有可能美国再派无人机来侦察的时候，会离就是现在俄罗斯划定的这个禁飞区远一些，或者是来的频次少一些，因为它不可能不来，因为不来它就缺失黑海方向的这些情报。MQ-9是 MQ-1捕食者无人机的升级版，于2001年2月问世。其速度更快，传感器更灵敏，可以携带更多弹药，能够执行远程对地打击、收集情报、监视与侦察任务。在不装载弹药的裸机情况下，续航时间高达42小时。这些优点使其成为追踪战场及黑海动向的理想装备。此前 ，MQ-9曾经在阿富汗、伊拉克和叙利亚广泛使用。尽管美方标榜其精确打击能力，但是频繁造成平民丧生的事实也招来广泛批评。其最具挑衅性的实战经历，要数2020年暗杀伊朗伊斯兰革命卫队下属圣城旅指挥官苏莱曼尼。MQ-9呢，实际上它有2个型号 ，A 型呢叫死神，主要是插打一体，主要是用于陆地上啊，就是对地面上的这些建筑或者是
这个行动的车辆进行打击。还有一种这个 MQ-9B 型，它叫海上卫士，主要是长时间的在海上滞留，发现海上的这些水面舰艇的活动情况，还有水下的潜艇的活动情况。我们看呢，这次它的主要的任务，一个是测试俄罗斯的防空反导的能力，还有一个呢，就是我进入你的这些就划定的禁飞区以后，你会采取什么样的行动？据悉，一架 MQ-9无人机造价不菲，且成本持续攀升。2008年每架造价为1400万美元，到2020年飙升至3200万美元。本次坠机事件发生后，美俄将焦点落在了对其残骸的打捞上。据美国有线电视新闻网援引美方官员的话报道，无人机坠落于克里米亚西南方向大约110公里的黑海水域，已有俄方人员抵达相关水域。The Russian Navy has ships based in Crimea, so it wouldn't have been that difficult for them to get their ships to the crash site. Of course, the crucial question, and this is what's unclear, is how much, if anything, were the Russians able to recover from the MQ-9 drone? 据俄新社15号报道，俄黑海舰队前司令弗拉基米尔·科莫耶多夫接受采访时称，俄海军潜艇部队有能力打捞起该架无人机。但要注意的是，一旦开始这种打捞工作，就存在遭到乌方袭击的风险。包括他们会派遣实施破坏活动的潜水人员和使用无人潜航器，因此必须保证安全执行这项任务。而对于俄军捷足先登，美方却表现得异常淡定。 We know where it landed in the Black Sea. It's probably about maybe 4,000 or 5,000 feet of water, something like that. So any recovery operation would be very difficult at that depth by anyone. It probably broke up. There's probably not a lot to recover, frankly. As far as the loss of anything of sensitive intelligence, etc. As normal, we would take, and we did, take mitigating measures. So we are quite confident that whatever was of value is no longer of value. 白宫国家安全委员会发言人科比也表示，美方已采取措施，使俄不可能从无人机残骸中获取任何有用信息。Again, I want to stress here, Wolf, that whatever's left of that MQ-9 on the surface is not going to be much. It's not going to be all that valuable. And again, it's our property. We certainly don't want the Russians getting it, but we're not overly concerned about anything they might glean off of it. 虽然科比并未透露美方到底采取了何种措施以保护无人机机密技术以及执行监视任务时所拍摄视频，不过根据美方官员此前的说法，美方可远程删除高科技无人机上的敏感信息，并使无人机系统不再可用。美国知名调查记者西摩赫什2月揭露北溪管道是美国情报部门和美军秘密破坏，西方主流媒体对此异常沉默。1个月后，西方主流媒体突然集体发声，称是一个亲乌克兰团体制造了爆炸事件。俄罗斯总统普京斥责此说法是无稽之谈。西摩赫什本周也公开驳斥，每每甩锅乌克兰纯属转移视线。丹麦外交部15号表示，在北溪管道爆炸现场附近发现了一个不明物体，有关当局已评估该不明物体不会构成安全风险，并且对该地区的人员或船舶交通没有直接危险。丹麦外交大臣拉斯穆森称，该物体已被照片记录，将在收到更多信息后提供相关消息。外界注意到，就在2天前，俄外交部发布声明表示，北溪天然气管道公司近日在丹麦当局的许可下，对丹麦专属经济区海域的被炸管道进行了调查，并在距离爆炸现场大约30公里处的一个管道连接点发现了一个物体，并确认该物体不是北溪管道的一部分，可能是爆炸装置的一部分。俄总统普京14号接受采访时证实，俄方发现的是一个形似天线的物体，可能正是通过该物体来接收引爆爆炸装置的信号。袭击者可能在现场安装了数个爆炸装置，部分可能未被引爆，暂不清楚原因。普京直言，俄方如今不被允许前往事发现场，很难开展相关调查。俄方已向丹麦政府提出由俄方自行调查或者合作调查，并且提议组建一个国际专家调查组的建议，但得到的答复很模糊。自去年9月26号北溪管道被炸以来，西方开展调查已接近半年，至今仍未给出明确结论。瑞典、丹麦和德国曾在2月递交给联合国安理会的信件中表示，已向俄方通报了北溪管道爆炸事件调查的相关信息，但遭到俄方打脸。俄罗斯常驻联合国副代表波利扬斯基14号驳斥，俄方获取信息的一切尝试都遭到拒绝或无视。值得注意的是，美国知名调查记者西摩赫什2月上旬在社交网站上发布长文，披露自己的调查结果，揭露北溪管道是美国情报部门和美军在挪威军方的配合秘密破坏。然而，西方主流媒体对此却齐齐失声。
直到近日，美国《纽约时报》、英国《泰晤士报》以及德国多家媒体突然集体抛出新说法，称一个亲乌克兰团体制造了北溪天然气管道爆炸事件。有不少势力，看起来是想做一个关于甩锅推责的操弄。关于亲乌势力做了这件事情，那至少可以说是怀疑对象之一。根据核实的细致的调查的这种报告，很明显指向的是美国政府。针对西方媒体就北溪天然气管道爆炸案抛出的新说法，普京指责是无稽之谈。他称，这很明显是一个国家层面的恐怖主义行为。Уверен, что это полная чушь. Взрыв подобного рода, такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержаны всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями. А кто заинтересован? Ну, теоретически Штаты, конечно, заинтересованы для того, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять объемы своего, в том числе. 赫什14号在一场活动中表示，他知道更多关于北溪管道被破坏的信息，尚未公开一切。不过，《纽约时报》关于北溪天然气管道被破坏是由亲乌克兰团体策划的说法，完全是一派胡言，非专业的活动分子做不成这件事儿。在近日接受央视采访时，赫什表示，西方媒体此时甩出所谓新料，目的是为了转移视线。以他的了解，乌方根本没有能力制造北溪爆炸事件。We're talking about our 4 pipelines. Nord Stream 1 and 2 each have 2. They're steel tubes covered by a concrete cover to protect themselves from the salinity, the salt in the water. So you have to have people that know, that are the experts in underwater diving and experts in using the plastique, C4, the most volatile stuff there is. And also they have to be able to go quick. They have to be sure they get the bomb in their weapon and the bomb in the right place that triggers and destroys everything. And they have to practice they practice for weeks and months on this, I would say, in the waters of the Baltic Sea. 联合国秘书长前特别顾问、美国哥伦比亚大学经济学教授杰弗里·萨克斯近日在接受深圳卫视专访时，也赞同赫什的说法，并呼吁世界各国对北溪事件的调查予以支持。I think that the New York Times story is quite silly, actually. There's no evidence behind it. It seems to me that the bulk of all of the evidence is that the United States was behind the destruction of the pipeline. But I think the crucial point is we don't know for sure, and that is why a UN Security Council investigation is so important. But I think that any country that says no to an investigation is not being fair to the global community. 中国外交部发言人汪文斌15号在例行记者会上表示，北溪天然气管线是重大跨国基础设施，其爆炸事件对全球能源市场和生态环境产生了重大负面影响。对此事开展客观、公正、专业的调查，并追究有关责任十分必要，应加快调查进程，迅速查明事实真相。面对诸多反常现象，请问美国对此如何解释？是不是有难言之隐？中方支持联合国作为最具权威性和代表性的国际机构，为开展国际调查、保障跨国基础设施安全发挥积极建设性作用，支持安理会就此进行讨论。我们也敦促有关方面就此切实回应国际社会的疑问和关切。美俄无人机对峙事件仍在加码升级，美俄防长与总参谋长周三都通了电话。美防长奥斯汀与参联会主席米莱周三联合出席记者会，扬言将继续对俄抵近侦察。那么，管先生，您对此有何观察呢？好的，主持人。那么，美军尖端无人机坠黑海呢？实际上，它是一连串的非常事态。那么，我们不妨从事件链的这个角度来做一个简单的梳理。首先呢 ，MQ9 无人机被美方确认是从美军驻卢马尼亚的这个军事基地起飞，它的坠毁的海域大概是在距克里米亚半岛最南端50至80公里的海域。那么，美媒最初曾经爆料 MQ9 它是被俄军苏27战机击落，但这明显是美方的烟雾弹，俄方已经确认苏27的挂弹呢并没有启动。昨天呢，美军参联会主席米莱他在记者会上也承认，不确定苏27与无人机空中碰撞是不是有意为之。
那么美媒为此找补的碰撞细节是，苏27撞到了 MQ9 的后部，致其螺旋桨损毁，那么无人机最终失控坠海。华盛顿邮报引述五角大楼的一位匿名人士，弥补了一个所谓的关键细节：坠毁无人机是由罗马尼亚基地2人进行操作，其中1人呢负责操控机身，另1人操控机上的电子设备。那么无人机在坠毁之前已经收到了远程指令，展开所谓机上数据的自毁行动。言下之意就是，未来即使能够有残骸真的被俄方那么打捞出水，也不会是有什么情报价值。但是呢，我注意到美国国安会发言人科比昨天在接受 CNN 采访时，也在为这个所谓的自毁情报说在打补丁。那么自毁行动 not foolproof， 也就是难保万无一失。那么美方已在尽最大的可能来降低它的情报价值，以免落入他人之手。我们从俄方的表态来看，也在强调要打捞残骸，而且呢态度坚定。俄国安会的秘书帕特鲁舍夫在接受俄媒采访时就强调说，虽然并不确信会不会成功，但是呢打捞必须要做。帕特鲁舍夫就再度指责无人机现身黑海是美军直接参战的又一铁证。那么俄罗斯会打捞死神坠海残骸吗？会否引发美俄新一轮的对抗？美俄会爆发直接军事冲突吗？我留意到美俄高官这2天都在密集警示军事对抗的风险。俄罗斯外长拉夫罗夫昨天在接受俄罗斯一家电视台采访时就强调说，作为2个超级大国，全球最大的2个核武国，任何事态引发的对抗都将会带来巨大的风险，美方必须明白这一点。当然了，拉夫罗夫他把俄罗斯称作是超级大国，估计美国甚至是其他国家都很少有人会同意。那么无独有偶，昨天美国防长奥斯汀在和米莱共同见记者时呢，也谈到了坠机事件有引发直接对抗的可能性，但是呢，他同时强调保持沟通渠道的重要性，强调呢，沟通有助美俄2国避免误判往前走。昨天呢，米莱在联合记者会上也谈到了打捞问题，他一方面声称坠海无人机残骸中不会有所谓的重要情报，一方面呢又强调美方知道残骸的分布地估计是坠落于1200米至1500米的海底。那么如此深度的打捞作业可以说难度极大，而且呢，坠海无人机大概率已经解体 ，There's probably not a lot to recover, frankly。坦率地说，估计能够捞上来的不会多。那么虽然俄罗斯外情局的局长纳里什金声称说打捞美方无人机残骸存在技术的可能性，而且呢，俄方对判定美国最关注哪些个俄罗斯情报目标以及美方采用的情报设备兴趣浓厚，但是呢，有理由相信俄方打捞残骸的这个动机实际上并不迫切。虽然美俄这2天都有高官就无人机事件在密集打嘴炮，都在向对方示强，但是呢，我认为类似喊话大多是讲给本国公众听的，甚至可以看作是美俄舆论战的延续。那么至少就现阶段而言呢，美俄升级对抗的风险是可控的，爆发直接军事冲突的可能性并不高。美俄防长与总参谋长同日就无人机事态进行电话沟通，已经就此对外释放了明确的信号。那么在您看来，美俄军事高层同日通话释放了什么信号？无人机事态对俄乌冲突有何影响呢？我注意到防长奥斯汀昨天见记者时就主动披露，这是呢美方发起的电话沟通。事实上呢，这也是继去年10月之后，美俄防长在时隔5个月之后再度通话，这呢也是俄罗斯打响对乌特别军事行动之后的再次通话。我们也知道，自去年2月24日俄军攻入乌克兰之后的长达8个月的时间里，美方曾经多次抱怨俄罗斯防长的电话打不通。那么这也正是昨天奥斯汀在记者会上要大谈保持沟通防误判的原因所在。按照美国媒体的爆料，在美国情报界提前判定俄方将对乌发起军事行动之后，总统拜登就已经授权奥斯汀组织跨部门的协调机制工作组，每2周会商1次。那么他的一个最主要的目标就是这个，避免美俄间爆发直接军事对抗。那么在俄乌冲突进入到第2个年头之际，美方这样一个底线并没有发生任何实质性的变化。说到无人机事件，4年前美军也曾有一架无人机在霍尔木兹海峡国际的空域作业时呢，被伊朗地对空导弹击落，
注意是击落当时的美国总统特朗普，尽管一度声称要强硬报复，但是呢，根据《华盛顿邮报》的爆料，也正是这位进白宫之前毫无外交经验的素人总统，他叫停了已经受命升空出击的美军战机。那么既然素人总统都有这个外交觉悟，那么从来都自视外交经验最丰富的拜登，他不会不明白美俄军事对抗的巨大风险与利害。我也注意到，美俄防长与总参谋长昨天通话之前，奥斯汀和米莱还共同出席了召集50多个国家参与的对乌军援在线视频大会。那么美方看来啊，还是要守住俄乌冲突的另一条底线，让冲突继续，哪怕打到最后一个乌克兰人。但是呢，必须要指出，无人机坠海非常事态实际上已经充分暴露了美方这一策略的高度风险与不确定性。任何不可控的非常事态都可能会把美俄这两个核大国推向直接军事对抗的地步。当然了，在紧张气氛显著升温之际，美俄军事高层保持着沟通对话，这也意味着管控冲突对抗的可能性。那么如果美俄都能够面对俄乌冲突任何一方都难以彻底击倒对方的这个现实，如果外部世界劝和促谈的努力能够再加力，美军无人机黑海坠海之危呢，就可以转化为对话脱困之机。毕竟这是沙特与伊朗这两个国家也已经实现历史性的北京和解之后的世界。现在很多媒体舆论都在追问下一个和解地是哪里。所有的大国都应该像中国那样，为俄乌停战止战、劝和座谈做出更大的切实的努力。好的，谢谢管先生在线与我们分享您的观点，谢谢。韩国总统尹锡悦展开对日本为期2天的工作访问，今天下午与日本首相岸田文雄举行会谈，这是韩国总统时隔4年再次访日，也由此重启了中断12年的韩日首脑穿梭外交。外界关注文在寅执政时期在历史、经贸等一系列问题上闹得不可开交的韩日关系，为何在尹锡悦担任韩国总统后发生戏剧性翻转？尹锡悦为何顶着国内屈辱外交的骂名，也要重启对日关系？日韩关系回暖，为何说美国是坐收渔翁之利？来看报道。日本首相岸田文雄在首相官邸为尹锡悦举行欢迎仪式，随后韩日首脑会谈开始。按照韩联社的说法，这是尹锡悦就任总统以来第3次与日本首相岸田文雄举行会谈，双方在会上商讨了2战强征劳工赔偿问题、取消日本对韩出口限制、恢复韩日军事情报保护协定、重启穿梭外交等问题。会后，尹锡悦和岸田文雄共同会见记者，介绍会谈成果。重启两国穿梭外交，在韩日媒体看来是此次会谈取得的最重要成果之一。岸田文雄在会谈上称，日韩首脑就不拘泥于形式重启穿梭外交达成了一致。尹锡悦行前接受日媒采访时也提到，去年以来与岸田首相进行了多次沟通，确认了相互间对于改善韩日关系的强烈意愿，不断提升了信任。尹锡悦称，希望今后也不拘泥于形式或时间，能随时进行沟通。穿梭外交是指两国领导人随时互访并举行会谈。2004年12月，时任韩国总统卢武铉与时任日本首相小泉纯一郎共同商定，两国建立穿梭外交机制。但之后因慰安妇、2战强征劳工、日本首相参拜靖国神社等原因中断。深圳卫视注意到，2011年10月，时任日本首相野田佳彦访问韩国。同年12月，时任韩国总统李明博回访日本，这是日韩最近一次开展穿梭外交。按照共同社披露的消息，岸田文雄正在探讨在恰当的时候回访韩国。如果顺利成行，这将是约隔12年之后韩日再次实现穿梭外交。实际上，此次尹锡悦能够实现访日并与日方重启穿梭外交，一个重要的背景就是尹锡悦政府搬走了近年来横亘在韩日之间的最大的一个拦路石——被日强征韩籍劳工受害者赔偿问题。尹锡悦宣布访日前的3月6号，韩国政府正式公布了所谓第三方赔偿方案。本应由日方被告企业支付的赔偿金和拖欠利息，改由韩方财团代为支付，也就是自己赔自己。如此一来，作为被告方的日本相关企业只是承担道义责任，实际上已经不需要再做任何事情。方案一出，日本自然是大为欢迎，韩国国内却炸了锅。在野党及民间痛斥尹锡悦背叛历史，在搞屈辱外交。尹锡悦接受日媒联合采访时就称，这一解决方案是从国家利益出发，为了国民以大局为重出的决断。他说，日本已经衷心道歉，不应再为历史恩怨对抗，
希望日本方面毫不动摇地继承历届政府的历史认知，建立面向未来的韩日关系。对此，韩国最大在野党共同民主党党首李在明15号继续抨击并警告尹锡悦政府称，韩国国格已经跌入谷底，我仿佛听到了日本的嘲笑声。16号，中国外交部记者会上，发言人汪文斌在回应韩日重启首脑双边访问相关提问时表示，作为日韩两国的共同近邻，中方注意到近期日韩之间的互动和日韩关系出现的变化。日本军国主义对外侵略和殖民统治，曾给包括中韩在内的亚洲国家造成深重灾难，前事不忘，后事之师。我们一贯要求日本深刻反省侵略历史，以诚实和负责任的态度妥善处理历史问题，在此基础上同亚洲邻国发展正常国家关系。尹锡悦政府其实主要是出于战略考虑，想要提高韩国在地区的这个战略地位。那么他想要参与美国的印太战略，包括四方会谈等多边合作。那么这种情况下，如果日韩关系不缓和的话呢，韩国就难以参与到地区的一些合作和战略当中。值得注意的是，此次尹锡悦访日是日本政府主动邀请。会谈后，岸田还考虑在晚餐会后罕见地安排2次会来招待尹锡悦。此外，日本也在经贸方面向韩国释放善意，解除了自2019年以来对韩出口半导体材料的限制措施。韩国也撤回了之前向世贸组织提出的申诉。中国国际问题研究院特聘研究员向浩宇向深圳卫视分析，岸田高姿态接待尹锡悦，很大程度当然是对韩方赔偿方案这一橄榄枝的积极回应。另外，岸田外交意识形态色彩非常浓厚，积极参与地缘政治的意愿非常强烈。岸田政府认为，韩国在意识形态方面、在价值观方面同其同属西方阵营的一员，是可以拉拢团结的一个对象。所以现在岸田内阁面临的周边外交的一个环境，也就是他4个邻国中国、俄罗斯、朝鲜和韩国同时交恶。这种情况下，对于岸田外交面临的这个周边的环境是不利的，所以他想把韩国作为一个突破口，也就是通过改善对韩国的关系，来重新缓解他周边外交面临的这么一个困局，突破他这么一个困局。不过，此次日韩首脑会谈并未发表联合声明。韩国总统办公室相关人士解释说，由于时间仓促，难以总结其间各自的立场，并字斟句酌地拟定联合声明。需要指出的是，在两国领导人的积极推动下，日韩关系转换步伐虽然有加快迹象，但要真正翻篇绝非易事。日本有观察人士就以赔偿方案分析指出，虽然韩方指定由韩国财团代替日本企业支付，但从法理上来讲，韩国财团仍然拥有要求日本企业支付的求偿权，因此赔偿的资金来源仍有可能是一颗引爆两国关系的地雷。这一次日韩关系改善其实还是自上而下的一种推动关系，那么在民间层面并没有得到彻底的改善，或者是民间层面也没有得到一个就是和解。那么韩国国内的反日情绪还是比较高涨的，那么这种国内的敌对情绪、民族主义情绪还是会长期限制日韩两国的这种关系发展。值得关注的是，此次尹锡悦访日，美国的幕后施压与推动不容忽视。看到日韩两国积极的要给历史问题翻篇，美国总统拜登此前就难掩喜悦之情，称这是两国相互合作的划时代的新篇章。作为奖赏，尹锡悦将于4月下旬访美。有分析指出，深化美日韩合作，以便将美日美韩双边同盟升级为3边同盟，是美国推进印太战略与中国展开系统性竞争的重要工具。但裹挟盟国的结果是在地区形成集团政治结构，未来在东北亚乃至亚太地区，集团对抗氛围会更浓，风险会更高。有一个风向标是值得注意的，就是日韩之间会不会缔结相互准入协定。如果缔结了这个协定的话，那么日本到朝鲜半岛去参战，部队就可以互相走动了。那么对于韩国来讲呢，加入一个日本，那就美日韩3方对付朝鲜了。而且在这个就涉及到今后3边这个安保协商，这会提上日程，会尽快的提上日程。而这个日韩之间的双边的这个磋商也会尽快的提上日程，这是我们需要这个特别要加以关注的。尹锡悦在联合记者会上就强调，在朝核危机的环境下，韩美日3国合作非常重要。此外，韩日应立即共享追踪朝鲜导弹的雷达情报。实际上，讨论恢复韩日军事情报保护协定，也是尹锡悦此访的一个重要目的。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好。
您认为尹锡悦这次访日有什么值得关注的看点吗？我认为最大的看点不仅仅在于韩日将重启外长加防长共同参加的安全保障对话，这是盟友或者是准盟友之间才会有的对话，而且更为关键的是，将立即重启追踪朝鲜导弹的雷达情报共享。这就在早些年韩日共同签订军事情报保护协定的基础上，再往前迈进了一大步，也就是从法律和制度层面进一步迈向了实质性的行动层面。既然可以共同追踪朝鲜导弹了，那离下一步共同拦截也就不远了，甚至是离韩日军事同盟与美日韩军事同盟也不远了。那么值得注意的是，俄乌冲突让美欧同盟抱得更紧了，英法与英欧关系改善了，而半岛危机又让韩日与美日韩抱得更紧了。从中我们可以看出，广义上的西方同盟正在加速抱团。尹锡悦让韩企替日企为强征韩国劳工做出赔偿，而且表示日方已经就过去的殖民统治表达了深刻的悔恨和衷心的道歉。对此您怎么看呢？我认为尹锡悦的这个表态，首先是忤逆了韩国国内的主流民意，因此在民意决定外交政策的民选政治环境下，我们对尹锡悦的对日政策究竟能够走多远是存有疑问的。其实我们知道，过去无论是在历史还是在现实的领土主权纠纷问题上，中韩两国都已经形成了非常稳定的对日本2打1的局面。同时，这也是过去韩国在外交层面始终在中日之间维持相对中立，甚至是略微偏向中国的政治立场的原因，以及韩国在中国和美日双边之间拒绝选边站的政治基础。而尹锡悦的这个表态，实际上也就颠覆了中日韩3国以及中美日韩4国原有的政治生态。它意味着从此韩国在外交层面也将会更倾向于日本和美国。那么这样一种情况势必会刺激朝鲜进一步靠近中国与俄罗斯一边，整个半岛、东北亚乃至亚太的政治与安全格局都将因此而出现改变。那对于尹锡悦在访日前突然提到中国，您又怎么看呢？我认为这说明尹锡悦不仅是在跟美日进行战略利益上的交换，而且是在向美日递交投名状。因为尹锡悦导向美日的目的是为了联合美日共同应对朝鲜的所谓威胁，而美日拉拢韩国，这是为了联合韩国共同对付中国。因此尹锡悦的这个表态实际上也就意味着双方已经成交了。那么值得注意的是，过去的韩国外交战略是在中国与美国两边之间脚踩2条船，也就是安全上依赖美国，经济上依赖中国。那么现在尹锡悦不仅表态要加入美国主导的芯片4方联盟与印太经济框架，而且要强化韩日之间的经济与科技合作。对于中国，则仅仅表示要继续维持中韩经济关系的稳定。这个也就意味着尹锡悦不仅要在政治与安全上倒向美国，而且在经济上也要如此。这将会颠覆过去的韩国行之有年的大国频韩外交战略。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点，谢谢。据多家台媒报道，台湾中山科学研究院日前展示多款侦察与攻击无人机。岛内有学者声称，首次亮相的台版弹簧刀无人机系统可攻击大陆船舰雷达，削弱其登陆能力。不过，台湾自主研制无人机的能力不足已是不争的事实。岛内媒体也承认，过往台湾无人机厂商普遍仰赖大陆制零件，而最终研制出来的台版无人机更是事故频发。台湾中科院14号进行军用军规无人机发展与应用成果展示。攻击型无人机部分展示了巡飞弹无人机、反辐射无人机、卫星定位无人机及目标影像无人机。侦察型无人机包括战术进程无人机、瑞渊1型及2型无人机、腾云无人机、红雀2型及3型无人机。其中，号称台版弹簧刀的巡飞弹无人机系统首度亮相，并引起台媒的广泛关注与报道。台中科院对媒体表示，由于并未获得美制弹簧刀300型实物，所以该无人机是由该单位自行设计的，并且性能与弹簧刀类似。该无人机为所谓近程精确打击武器，体积小，可放在背包中由单兵背负操作，可从地面、海上和空中发射。
制导控制距离超过10公里，制空时间超过15分钟，荷载台高爆弹头，可借由导航朝目标实施撞击，犹如会飞行的手榴弹，具备应对登陆作战的所谓反制能力。台中科院院长张忠诚15号表示，台版弹簧刀预计7月作战测评，2024年量产。台中科院航空所负责人齐立平则透露，该所还在研制更加大型和长航程的巡飞弹类武器。要渡海截击或者是袭敌于半渡，那可能是有点困难，可能还有比较大型的也在研制当中。作为台湾地区来讲呢，它现在也配备这样的就是单兵的武器，那它的这个水平啊，首先和美国的是有差距的，就是你的这个重量，你的这个飞行的距离，因为它是靠电池啊作为动力的，你的指引或者是导航的这些设备和美国可能有一定差距。再有就是你的爆炸的威力，因为你的载荷是比较有限的，爆炸威力是比较有限的，所以你又没有美国的。比如说像它那种比较精确的 GPS 指导，因为美国是有 P 版，也就是军用版的非常精度高的这种导航的系统，那你台湾当局不具备啊，就是美国的这套信息链的保证。据悉，美国的弹簧刀无人机系列分为300和600两种型号。对于小型的弹簧刀300来说，它的重量包括发射器只有2.5公斤，在使用时可以整合野战背包，由单兵携行。部署完成导发射打击敌人也只需要2分钟，而弹簧刀600的单机重约在15公斤左右，佩戴发射器后重量增加到31公斤，再加上专用遥控站，总重约为54.5公斤。日常使用是需要2到3个人的小组共同配合进行协行操作，当然从部署到发射的时间最快只需要10分钟左右。相较之下，台湾自身无人机产业技术基础薄弱，让岛内舆论对台版弹簧刀普遍信心不足。台媒也承认，过往台湾无人机厂商普遍仰赖大陆制零件。讽刺的是，如今台湾方面却鼓吹必须改变这种情况，要排除红色产业链，避免无人机误用大陆零件。但就在上个月，台湾一款号称绝对没用大陆零件的所谓先进无人机又出现重大事故。2月22号，一架隶属台中科院的腾云无人机在台空军花莲基地进行飞行测试时，突然冲出跑道，冲进草坪，造成机身毁损。由于体积庞大，靠人力无法搬运，因此最后是被大型吊车吊离，拖车脱离现场。岛内媒体称，腾云无人机已经完成设计工作，目前正在花莲进行一连串战术测评，准备进入量产，但台军方仍将量产数量列为机密。据称，腾云属于是中高度长航时无人机，具备自主起降、多机操控和实时影像传输等功能，可执行昼夜间情报侦察和对地打击任务。事实上，这次出事的已经是第2代腾云无人机，其第1代设计性能有限，台军对其实际测试中表现并不满意。2021年9月，第1代腾云无人机在台东训练时因制导系统故障而坠毁，更加深了台军的疑虑。此后，台中科院启动了第2代腾云无人机的研制。去年6月中旬，第2代腾云无人机首度绕行台方所谓的航空识别区一圈，累计飞行10小时，被台湾吹嘘为航程可涵盖台湾周边海域，没想到又出现重大事故。台军现役的其他无人机更是故障频发。以瑞渊1型无人机为例，该机是台中科院设计生产的中型无人机。上世纪90年代开始秘密研制，直到2008年因为原型机坠毁才首次被外界所知。2010年，台陆军以瑞渊项目为名采购8套共32架该型无人机，随后因为接收的第一批4架全部坠毁，直至2013年才正式服役。由于瑞渊1无人机价格不菲、使用不便、事故频发，被台陆军嫌弃，于2017年9月全部转给了台海军。从台陆军战术侦察大队转隶台海军战术侦搜大队。据统计，自服役以来，至少11架瑞渊1无人机因不同原因坠毁。有分析指，在两岸军力悬殊的情况下，台当局正在积极发展所谓不对称作战，也称豪猪战略，主张使用无人机等小而精的武器。我们讲，你猪就是肚皮底下可是没有刺的。还有一个，你豪猪如果在烟熏火燎的这种情况下，你还能够就是张牙舞爪吗？所以他现在把自己打造成一个所谓的豪猪，只是说，在各个方面，要多引进一些外国的武器装备，多研发一些
台湾岛生产的武器装备，好像把自己武装的都是满身刺儿，但实际上这些刺在钢拳和铁拳面前啊是无能为